सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ इस टाइम खड़े हाँ जम्मू कश्मीर के पहलगाम के सिख धर्म वालों एक प्रोग्राम उलीकिया गया। सिख स्टूडेंट फैडरेशन के वालों एक गुरमत समागम उलीकिया गया, जिस दे विच जिहड़ा हैगा सिख नौजवानों को गुरमत की ट्रेनिंग दी जा रही है। मेरे सामने गुरुद्वारा साहब है, तो मैं चाहांगा गुरुद्वारा साहब जिहड़ा हैगा तुहानूं सारा दिखा के उस तो बाद तुहानूं डिटेल दिंदे आ कि जिहड़ा हैगा गुरुद्वारा साहब दे विच किहड़े समागम हो रहे हैं, कदों हो रहे हैं। 3 दिनों का यह समागम है। 3 दिनों समागम दे विच जिहड़ा हैगा ये देखो स्टाल लगे हुए हैं। इत्थे गुरमत दियां जिहड़ियां हैगियां गुरमत दे नाल रिलेटेड जिहड़ा लिटरेचर है वो इत्थे दिता जा रहा। ये जम्मू कश्मीर का जिहड़ा हैगा पहलगाम गुरुद्वारा साहब के बाहर स्टाल जिहड़े लगे हुए हैं। मैं तुहानूं दिखा दियां, देखो सिख मिशनरी कॉलेज लुधियाना वालों जिहड़ा ये स्टाल लगाया होया, ठीक है जी। तो उस अगे हैगा गुरुद्वारा साहब जम्मू कश्मीर दीयां हसीन वादियां दे विच जिहड़ा ये समागम उलीकिया। सिख पंथ दीयां महान शख्सियतां इस जगह पर पहुंचिया हुई, तुसीं देख सकते हो उपर गुरुद्वारा सिंह सभा पहलगाम ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बहुत ही वड्डी बिल्डिंग नहीं है, छोटी बिल्डिंग है, पर फिर भी जिथे सिख है उत्थे गुरुद्वारा ना होवे ये तो हो ही नहीं सकता। ये गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा साहब का बाहरी दृश्य है। लकड़ का बहुता काम इत्थे कीता हुंदा, जिहड़ियां उपर चादरां पाईयां, मौसम जिहड़ा इत्थे बर्फीला हुंदा इस करके उपरों इन्हां नूं ढलान दित्ती हुंदी है। ये है गुरुद्वारा साहब जिथे ये समागम जो सारा हो रहा है। सिख संगत जी प्रसादा छक रही है, कोई फल फ्रूट छक रहे हैं। इस पासे जो तंबू लगा हुआ ये समागम होना, जिथे अज तो स्टार्ट है 19, 20 ते 21 अगस्त यानी 3 दिन जो है ये समागम होना। अज इस समागम की शुरुआत है। गुरुद्वारा साहब का अंदरला दृश्य जोड़ा है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ये गुरुद्वारा साहब का अंदरला दृश्य है, बहुत ही सादे तरीके ना, क्योंकि पहलगाम दे विच जिहड़े हैगे जिन्ने सिख परिवार ने उन्हां परिवारां ने इस गुरुद्वारा साहब नूं संभालिया होया। इत्थे जिहड़े आ समागम हर वार करवाए जांदे आ। सो पहाड़ां दे विच ठंडे मौसम दे विच जिहड़ा अज तुहानूं दर्शन असीं कराउने आ। ये सिख संगत जी पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दिल्ली तक ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ कश्मीर की जी सिख संगत है अज तो इन्होंने समागमां का हिस्सा बनूगी। ज्ञानी रघुवीर सिंह जी जो तख्त श्री केसगढ़ साहब वाले वो अज शुरुआत करनगे इस गुरुद्वारा साहब तो। अज है गुरमत सिखलाई कैंप वो शुरुआत अज जी होगी, तो नौजवानों को सिੱਖੀ सिद्धांतां दे नाल जिहड़ा वो जाणू करवाया जाऊगा, मर्यादा तो जाणू कराया जाएगा, सिੱਖੀ के महान विरसे नाल जोड़न की गल होगी। सो पंडाल च लैके चलते हैं जिथे समागम की जी अज शुरुआत होनी है। इत्थे जिहड़ियां स्लिपां वालियां एंट्री हो रही है, जिन्ने बंदे जिहड़े थावां तो आए हैं उन्हां सारियां दी जिहड़ी एंट्री इत्थे हो रही, कार्ड बन रहे हैं। उस बाद ये पंडाल है। सिख धर्म के नाल जुड़ियां शख्सियतां जिहड़ियां अज हुण जिहड़ी सलामी दे के निशान साहब नूं सलामी दे के जिहड़ा इस प्रोग्राम की शुरुआत जिहड़ी कीती जा रही है। कर अपनी जीत करो, अपने ही मन को के लाल जो गुण को चलो, आपकी औद ध्यान बने, हीरन में तब जूझ करो। जब आपकी औद निधान बने, हीरन में तब जूझ मरो। अत हीरन में तब जूझ मरो, अत हीरन में तब जूझ मरो। अगर मंडन, अगर
भुजदंड अखंडम भवभट पारण जय बेगम 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 बोले सोनिहार छोटे वीर सरदार परमजीत सिंह खालसा साहब और सरदार मेजर सिंह और ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਰੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਕਿਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀਏ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਕੀ ਆਲੀ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਜਲੇਬ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਜਲੇਬ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਲਕ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ, ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਓ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗ ਲਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਓ ਜੀ। मैं समझदा कि ये एक शुरुआत है। इस तो बहुत सुचज्जे ढंग नाल सिख यूथ तक पहुँचना पवेगा, उन्हें संगठित करना पेगा। कालजां ते स्कूलों में जिहड़े बच्चे ने उन्होंने आर्गेनाइज तरीके नाल जिहड़ा है सिक्खी जिहड़ी है वो समझाउण दी लोड़ है। जिस तरीके नाल यूथ बाहर जा रहा है, हाँ जी, इत्थे कौन रह जाएगा? ये अपने आप में एक बड़ी वड्डी समस्या है कि साडा सारा जो यूथ है बाहर जा रहा है। ये तो ही रुक सकता है जे इत्थे रोजगार के साधन पंजाब में पैदा किए जान, होर कोई तरीका नहीं है। मेरा पिंड ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ बहुत घट है। ਇਹਨਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बहुत कुछ कर रही है, परंतु उन्होंने को दृष्टि की घाट है। किस तरीके नाल जिहड़ा सिख है उसनूं सिक्खी वाले पासे लियाउणा है। जे साडियां संस्थावां जे यतन करन तां हिंदुस्तान दे विच इतना नानक नाम लेवे कि घट्टो घट्ट 15 करोड़ 20 करोड़ जिहड़ा गुरु नानक दे महाराज दे भगत हैं, वो सारे जिहड़े सिक्खी वास्ते तरसदे ने, परंतु असीं नहीं कुछ कर सके। वाची खुशी होना की चाहिए? होना की चाहिए? होना ये चाहिए कि एक तो जिहड़े बच्चे ने साडे उन्होंने धर्म का जिहड़ा गौरव है वो समझाउण दी लोड़ है। जिहड़ा धर्म का गौरव है वो नहीं समझाया जा रहा। जिहड़े समझाते भी हाँ असीं बाणी पढ़ लो, नितनेम कर लो। जे गुरुद्वारा जाते ने बच्चे तो बच्चों को कहते सानू असीं मत्था टेक लवांगे, परंतु सानू समझ कुछ नहीं आउंदा। सिक्खी जिहड़ी है उन्होंने मॉडर्न तरीके नाल मॉडर्न लैंग्वेज जिहड़ी वो समझते हैं वो समझाउण दी लोड़ है। ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖੜਨਾ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਕਲਪ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਲਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਲਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਲਾਲਚ ਸਾਡੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਏ ਲਾਲਚ।
ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਢਾਹੋਗੇ, ਇਹ ਜੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਢਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਮਤਭੇਦ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹੋ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ, ਆਪਦੀ ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵਿਆਹੋ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਰੰਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹੀ ਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਪਾਓ ਸਤਿਕਾਰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਥ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਥ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਹੀ ਇੱਛਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਦਬਾਤੀ। ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਬੁਲਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾ ਰਹੀ।